وصلى سلم على النبي فإما تألم وآل وأصحاب وكل مرشد وكل من بالخليفة يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل حفظها من تبعد الجمل تاريخها لي أجر الجمل سمعتها عاقدة الأوامر بواجب في الدين بتمام سمعتها عاقدة الأوامر بواجب في الدين بتمام يقول رد رحمة القدير أي أحمد المشهور بالكبير الحمد لله العلي الوالد العليم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار أسيا ورفقه بواري وهذه عقيدة ثانية سمعتها قريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تورك تكفي لأنها بزهدات فلتفي والله أرجو في قبول العمل ونفع بها ثم غفر زلالي أرسله بلا مهالا هي الوجوب ثم استهالا ثم الجواز ثالث الأسامي فقم بك لذة الأفهام واجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمهال جائز في حقه تعالى ومن في حق حسن الله عليهم تحية الإله والواجب الأمر ما لم يقبل أهل بذاته فاقتهدي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلمان وليس بها اسم مفتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد العدم وجده والمسمى بالكدم فاعلم بأن الوصف بالوجود بواجبة وبالمعبود خير لأن كل أثر يلي إلى مؤثر فاعتبري فتنفسية ثم تليها خمسة سلبية القيام بالذات فلا والبقى قيامه بنفسه إن تتقى مخالف للغير ودنية وفي الكسر ليس إلا لواحد القهار جل وعلا ومن يقول بطبع أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يبدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده به قد أمره لفتره المراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام والسمع والإبصار فهو الإله فعيل المختار وواجب تعليق ذي الصفات هدما والمما عدا الحياة سامي تعلق بسائر الأحكام بالممكنات كلها أخذت قوالزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كلها قادمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي وليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإنسان ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب
وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة بالحساب والحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء شارك الضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأقسام كثيرا من ذكري بالأداب ترقى بهذا ذكري على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا على بلائه صبورا كل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال وكل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذل للأمى واختم بخير يا رحيم الرحماء وأفضل صلاة وسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وغلب الخوف wa ghalibil khaufa dan hendak menanglah olehmu akan khauf, akan takut tu ala rajai di atas raja, di atas harap, tuh wasir dan berjalanlah kamu limaulaka kepada Tuhan engkau bila tanahi dengan ketiadaan jauh, itu dah. Faqala syarihu wa ghalibi dan hendak menanglah oleh engkau bila tu fi hal ishtighalika bidzikril mazkuri tu pada ketika pada fi hal ishtighalika pada hal bersibuk-sibuklah oleh engkau bersibuk-sibuklah engkau tu bidzikri dengan zikir al mazkuri yang tersebut mana la ilaha illallah. Jadi ketika mana berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika tu ghalibil khaufa, hendak dimenangkan akan khauf, akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al khaufa minallahi taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan setakat ketika mana kita berzikir la ilaha illallah kita kena menangkan khauf di atas rajak. Bahkan madum tafi halis sihati, selama mana engkau tu fi halis sihati,
di dalam hal kesihatan. Mana dia selama mana mu sehat. Selama mana mu tu sehat, segar, dak nak sakit mati lagi. Ghalibil khaufa 'ala raja'i. Hendak menangkan olehmu akan takut pada Allah di atas raja', yang harap pada Allah Taala. Tu dah. Jadi sayap seolah-olahnya kita ni terbang dengan dua sayap lah. Sayap khauf dengan sayap raja'. Tapi ketika mana kita ni segar mega gini ni, yawi orang panggil sayap khauf tu lebih tinggi daripada sayap raja'. Dia menyata rojak tu apa? Bukan rojak buah tu, bukan. Baik tak? Rojak ni maknanya harap. Ma qaranahu amalun. Panggil barang yang disertakan dengan hija, dengan amal. Mu nak ke syurga, disertakan nakmu tu dengan buat hija amal syurga. Itu dia panggil rojak. Dalilnya dia kata, qauluhu qaulul musannifi atau qauluhu qaulus syarihi ma dumta fi halis sihhati. Selama mana kamu tu di dalam kelakuan sehat, selama mana mu tu sehat, banyak ke khauf di atas raja'. Kata lagu ni haza huwa mazhabu Maliki. Lagu ni orang panggil pendapat di Imam Malik. Kita maklumlah Sidi Ahmad Dardin kalau tak silapnya mazhab Maliki. Kalau Syekh Sawi tu memang Maliki, Al-Maliki. Enggak Syekh Sawi ni anak murid dia. Dia pun mazhab Maliki kalau tak silapnya. Hadza huwa mazhabu Malikin. Ini mana? Ini bermula ini kata menangkan khauf, menangkan takut, banyakkan takut. Itu mana menang situ. Banyakkan takut pada Allah Taala di atas harapkan Allah Subhanahu Wa Taala ni ketika mana kita sehat ni. Huwa mazhabu Malikin. Ialah mazhab bagi Imam Malik. Adapun wa inda Syafi'i, adapun di sisi Imam Syafi'i, tu di sisi Imam Syafi'i pulaknya ya ja'aluhuma, dijadikan kedua-duanya mana? Khauf dan raja'. Takut pada Allah Taala serta harapkan Allah Taala tu kajana hayit ta'iri, seperti dua sayap bagi seekor burung, mustawiyaini, yang menyamai kedua-duanya, sehatan wa maradan, nisbah ketika sehat ke atau ketika sakit. Jadi kalau di sisi mazhab Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i lah, pendapat Imam Syafi'i, khauf dengan rajak tu mestilah orang panggil kena sama berat. Seolah-olahnya seperti dua sayap seekor burung. Kalau orang panggil berat sebelah kat sengit jadi terbang tu. Dia kena wi mustawiyaini. Wi orang panggil sama berat ketika sehatan kau amaradan kan, ketika mana nisbah ketika mana sehat ke atau ketika sakit, wi sama berat sama. Takut pada Allah Taala dengan harap pada Allah Taala. Takut pada seksa, harap pada syurga, gitulah. Tu bagi orang syariat kita lah. Takut pada neraka Allah, harap pada syurga Allah, itu sama berat. Kalau ahli lah, maknanya takut hijab daripada Allah. Tu harap supaya dapat ke Allah Subhanahu Wa Taala tu. Itu dia panggil khauf dengan rajak di sisi orang muntahi. Kemudian dikata wa'lam, ketahui olehmu annal khaufa war raja'a, bahawasanya khauf dan rajak ni halatani, ialah dua kelakuan. La budda, yang tak dapat tidak, likulli syakhsin, bagi tiap-tiap individu. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap individu tu minhuma, daripada keduanya, daripada rajak dan khauf. Tak dapat tidak, mesti. Maknanya wajib kena ada khauf dan rajak. Mu dalam hati tak ada khauf dan rajak, berat lah tu. Kena cek lah email tu ke mana. Mana khauf, takut pada seksa Allah Ta'ala. Rajak nak kepada balasan baik, iaitu syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Padahal dah. Waktu pun besar dah. Tu nak pada pahala, takut pada dosa. Itu panggil khauf dengan rajak. Takut salah kita dengan Tuhan, harap kita Tuhan apung. Tu. Wala yakhlu minhuma, dan tidak boleh tidak sunyilah daripada keduanya, ai minal khaufi war raja'i ni. Tidak sunyilah daripada keduanya, daripada rajak dan khauf ni, ahadun, oleh seorang pun, salakat tariqi, yang menjalanikan bagi jalan awalan,
pada pertama-tama kalinya. Cuma lakin akan tetapi sungguh pun kata tidak boleh sunyi daripada khauf dan rajak oleh seorang pun yang menjalani akan tarik, akan jalanan kaum sufi ni. Lakin akan tetapi qala al-arifuna, telah berkata oleh orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala meliputi haibah di batin hati dia. Orang-orang yang khauf pada Allah Taala tu meliputi haibah di batin hati dia. Itu mana orang arifuna billah. Dia kata wana ni maqalul qaul, inna khaufas sairi ila Allah Taala, sesungguhnya takut sair, orang yang berjalan. Sair mana orang berjalan. Nah, orang berjalan apa? Berjalan hati. Jalan kerohanian dia tu. Nah, jalan nafsu dia, diri dia yang sebenar-benar diri tu kepada Allah. Khauf bagi orang yang sair ila Allah ni yusamma qabdan. Dinamakan qabah. Qabdan dah. Tu jadi kalau jumpa dalam kitab-kitab tasawuf, dia sebut kata qabdan, itu maknanya ialah khauf. Wa raja'ahu, atau pada kata khauf as-sa'id. Tu inna raja'ahu, sesungguhnya harap orang sa'ir ilallah, orang yang menjalani jalanan hadratillah ni, orang yang menjalani jalanan tariqah suluk ila hadratillah, ila hadratil haqqi ni, ila hadratil aliyah ni, yusamma bastan, dinamakan bastan. Jadi kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu kita akan jumpa dengan kalimah qabdan wa bastan. Jadi qabak dan basak ni orang panggil apa? Rajak dan khauf lah. Cuma nama di sisi orang-orang ahli tasawuf dia nama ke benda lain pula. Tu. Kemudian wal mutawassit. Wal mutawassitilah atau pada tasairi tu. Baca dengan idhafah. Ai khaufal mutawassit. Khauf orang yang mutawassit, orang yang pertengahan di jalanan arif billah ni, orang jalan tasawuf, orang tadi sa'i ni orang hak mula mubtadi, tak? Mutawassit ni orang duduk tengah-tengah dah. Orang siapa dah di nafsu mutmainnah. Itu kalau kita nak buat cakap, nafsu mutmainnah tu orang panggil babul wilayah, pintu kewalian. Siapa dah nafsu dia di nafsu mutmainnah tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu mutawassit. Tu maknanya innal khaufal mutawassiti, sesungguhnya khauf orang yang mutawassit ni yusamma, dinamakan anisan, anis. Tu berjinak-jinak akan Allah Taala. Wa haibatan, dan haibah. Dia pakai belagah lalu dah. Gitu. Jadi takut dia orang yang mutawassit itu dipanggil berjinak-jinak dengan Allah Taala. Harap dia orang mutawassit itu dipanggil haibah. Tu haibah dengan Allah Taala. Itu dah. Wal kamali, dan orang yang sempurna ni naik nafsu kamaliyah tu. Nafsu kamilah tu. Khauf dengan rajak di sisi orang kamilah ni yusamma jalalan wa jamalan. Jadi hak tu lah tu. Artinya khauf dengan rajak belaka tu. Cuma dinamakan di sisi istilah orang-orang sufi dengan pelbagai nama pula, mengikut derajat orang panggil seorang salik tadi tu. Gitulah. Habis. Tu. Jadi hendak perbanyaklah olehmu ketika padahal bersibuk kamu dengan berzikir la ilaha illallah, akan khauf daripada Allah, akan takut daripada Allah. Selama mana kamu tu di dalam keadaan sihat, hendak perbanyak tadi tu, hendak perbanyak kau yang panggil khauf tu ala raja'i, di atas rajak. Rajak nak harap. Panggil ma qaranahu amalun, perkara hak kita nak diserta dengan amal. Wa illa, kalau tidak orang panggil benda hak kita nak tu diserta dengan amal, umniyatun, dia panggil umniyah. Apa umniyah? Itu angan-angan mak jenis saja. Tu. Harap apa tu? Fi rahmatihi, pada rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa afwihi, dan keampunannya, kemaafan Allah Taala. Itu harap pada rahmat, nikmat daripada Allah dan kemaafannya Allah Taala.
Kalau gitu yuridu menghendakilah oleh musannif annahu bahawasanya la budda tidak dapat tidak mana wajib lil abidi bagi seorang hamba ni minal khaufi daripada khauf war raja'i dan raja' ma'an dua-dua sekali. Itu maksud menghendaki oleh nazimnya. Yuridu menghendakilah oleh nazimu annahu bahawasanya halawasya'an la budda tak dapat tidak lil abidi bagi seorang hamba Allah ni minal khaufi war raja'i daripada takutkan Allah dan harapkan Allah tu ma'an serta dua-dua sekali. Kerana apakah? Tu la budda ilak pada kata la budda tak dapat tidak bagi seorang hamba tu daripada khauf dan raja' tu serta. Li'annahuma kerana bahawa kedua-duanya li'annahuma ay li'annal khaufa war raja'a kerana bahawa sesungguhnya kedua-duanya khauf dan raja' ni kajana hayit ta'iri seperti dua sayap bagi seekor burung. Tu kalau burung ni tak ada sayap boleh terbang tak? Terbang tak meh? Tak boleh lah, tak ada sayap. Jadi kalau manusia ni orang panggil tak ada khauf dengan rajak, bukan manusia tu orang panggil. Hidup tak sedar diri dia panggil. Tak ada takut ke Tuhan, tak ada harap ke balasan baik daripada tu Tuhan. Ingat baik tu. Itu maksud kita. Kajana hayat ta'iri seperti dua sayap bagi burung. Tu. Mata faqada. Faqada tu baca yang baca faqad yang ni. Mata bila faqada lupuklah ahaduhuma oleh salah satu daripada kedua. Bila lupuklah oleh salah satu daripada kedua. Lupuk salah satu mana? Tak ada rojak ke? Tak ada harap pada Allah Ta'ala. Takut ngoti-ngoti. Siapa akhir sekalinya malah dah taubat ke apa? Buat juga dosa. Biar ngakor-ngakor lagi. Tu jadi tak kena situ. Kalau orang panggil ada rojak saja-saja tak ada khauf. Tak apa, Tuhan pengapur, Tuhan wis syurga, tu lagi sekejap je maksiat ni, dah. Tak boleh kat itu. Dia kena sama berat. Antara khauf dengan rajak tu kena sama berat. Kalau berat salah satu, ya. Berat khauf. Takutlah sekali, putus asa daripada rahmat Allah Taala. Kalau berat rajak, khauf tak ada. Tak ada takut ke Tuhan. Jadi bermudah-mudah. Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan kan Maha Pengasih. Togoklah harap tu. Berzina lah. Risuah lah. Apa? Tuhan Maha Pengampun. Kita kena harap ke Tuhan. Siap. Itu orang panggil lupuk salah satu daripada kedua. Maka sebab tu kata Syekh Ahmad Dardi, mata faqada ahaduhuma. Maka bila lupuklah oleh salah satu daripada keduanya, daripada rajak atau khauf, sakotona secaya gugurlah oleh seorang tu. Mana gugur apa? Gugur burung. Tak itulah. Tu. Jadi tak kalau mana lupuk orang panggil sayap burung tadi tu salah satu. Maka sakota gugurlah burung tu jatuh belebok jatuh. Tak boleh terbang lah. Samalah manusia ni apabila tidak ada salah satu daripada rajak dengan khafaq, dengan khauf, rajak dengan khauf tak ada. Maka ketika tu bah menyembelih dia dalam api neraka. Tak stabil dia tu orang tidak panggil manusia. Apa? Dah tak takut ke Tuhan, tak harap ke Tuhan. Tu. Kerana dua-dua tu ibarat seumpama sayap bagi seekor burung. Seekor burung tu apabila hilang lupuk salah satu daripada dua sayap, sakota nescaya gugurlah burung tersebut. Gugur. Tak boleh terbang dia. Tu orang panggil burung cacat. Orang panggil nasia juga, api nasia cacat. Tu. Illa anna maknanya lakin dah. Illa anna ay lakin. Akan tetapinya sungguh pun kata rajak dengan khauf ni seumpama dua sayap bagi seekor burung. Tak kalau mana gugur salah satu maka gugurlah seekor burung. Tak dilupuk salah satu maka gugurlah seekor burung. Lakinnahu akan tetapinya fi halis sihhati pada ketika sehat seorang. Wassalamati dan selamat sejahtera, aman sentosa. Ni macam kita sehat, tak ada gempa bumi gapo selamat. Ketika mana kita sehat dengan selamat ni, yang bagi sayugio mana sepatutnya lah. Patut-patutnya taghlibu janibil khaufi
patut-patutnya dimenangkan. Yang bagi taglibu janibil khaufi, taglibi janibil khaufi, dimenangkan bagi pihak khauf ala janibir rajai. Dimenangkan bagi pihak khauf di atas pihak raja. Tu. Kena berat, kena banyak khauf daripada raja. Raja kena ada. Jangan gugur salah satu, jangan. Hak kata tadi tu kalau gugur, faqada, luput. Hilang salah satu. Ni bukan makna hilang dak, tapi banyak. Berat orang panggil kayuh. Kalau sayak tu gak, duk kibah kok balik khauf tu lebih banyak daripada duk kibah kok balik raja. Kena banyak takut Tuhan. Daripada berharap kepada Tuhan. Harap tu kena ada, tapi takut lebih banyak lagi pada harap. Tu. Kenapa tu li'annahu? Ilak pada kata yang bagi. Li'annahu kerana sesungguhnya. Kerana bahawasanya. Li'annahu ay li'anna tagliba tadi. Rojak macam itulah. Li'annahu kerana sesungguhnya taglib. Tu. Kerana sesungguhnya memperbanyak, memenangkan khauf di atas rajak tadi tu. Kasauti, seperti cemeti, yang saku bihi, yang memukullah dengan dia dengan saut, dengan cemeti tadi tu. Ilal i'tina'i bil ibadati, kepada mengamat-amati, mengambil penting. Mana i'tina' ni mana mengambil penting, mengamat-amati, mengambil penting bil ibadati, dengan ibadah. Tu jadi bila kita banyak ketakut di atas harap, maka ketika tu kita tu jadi seolah-olah memperbanyak tu seperti cemeti, seperti rotan lah. Tu kasauti, seperti cemeti yang siku, yang memukul lah bihi, dengan dia dengan cemeti tadi tu, ila li'tina'i bil ibadati, kepada mengamat-amati atau mengambil cuma dengan ibadat. Tu. Jadi orang panggil tidak bermudah-mudah. Bila kita tu orang panggil takut tu banyak daripada harap, maka kita dalam bab amat ibadat kita cermat, dia panggil. Sebab kita memperbanyak ke takut di atas harap. Jadi bila kita nak semaya ke, nak baca Quran ke, tidak buat main-main. Kenapa? Kerana ni ibadat. Takut Tuhan rembah balik atas muka kita. Tak diterimanya amat kita. Ditolak. Bahkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahuna. Tu bimbang tu. Jadi kalau banyak takut, maka kita tu jadi i'tina' bil ibadah. Mana? Cermat, mengamat-amati dengan ibadah. Tu baca Quran betul ke tak tajwidnya? Yang pada baca gitu ya. Rubba qari lil Quran fal Quran wa yal'anuh. Ramai orang yang baca Quran. Pahala ni ramai orang baca Quran. Pahit syok baca al-mu' belaka, betul tak betul tak cara yang betul nampak fadilat. Padahal dia baca betul. Dia ni tak tahu idrak izhar mana, ikhfa mana. Tabarakalladzi bi yadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siap mong. Lepas tu dah harap al-mu' tu akan jadi benteng daripada azab kubur. Al-mu' tu akan tapau orang tu baca lagu tu. Tak? Jangan duk banyak harap daripada takut. Banyakkan takut di atas harap. Mana kita nak beramal ke apa jadi cermat. Belajar dulu betul baca dengan tok guru, mengaji, talaki. Itu. Sebab apa tu? Sebab tadi banyakkan takut dari atas harap. Tu. Sebab dia kata li'annahu ay li'anna tagliba kasauti. Karena sesungguhnya memperbanyak tu seperti cemeti yang sakubihi ila li'tina'i bil ibadati, yang memukullah dengan dia cemeti tersebut, yang merotanlah dengan dia dengan cemeti tersebut kepada mengamat-amati dengan ibadah. Habis itu wabihi, dan dengan dia dengan khauf, ataupun dengan taglibul khauf, boleh juga.
Tazulur ru'unatu macam mana? Tazulur ru'unatun nafsiyatu anil qalbi. Tu. Dengan memperbanyakkan khauf tadi tu, tazulur ru'unatu. Turunlah. Tu. Mana ni? Ar-ru'unatu tu ke dah? Apa? Tu cek ya. Ru'unatu. Ar-ru'unatu. Boleh? Yalah tu. Wabihi ay wabit taglibi. Nah. Wabihi ay wabit taglibil khauf. Dan dengan dialah dengan memperbanyakkan khauf tu, tazuluna secaya hilanglah. Dengan memperbanyakkan khauf tu, tazulur ru'unatu. Nah, turun dengan mana hilanglah segala sembrono, segala peninglalaan nafsiyatu yang dibasakan pada batin hati, anil qalbi, hilang daripada hati kita. Tu. Nah, hilang daripada hati seorang tu. Insya-Allah taala lah, jika dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi dengan sebab banyak ke khauf, maka orang panggil sembrono, buat tu ikut suka hati kita nak buat ibadat tu, berasa nak buat-buat tu. Itu akan hilang. Dengan sebab kita memperbanyakkan khauf. Akan hilang daripada hati seorang tu, insya-Allah taala. Fa idza nazala bihi al maradu, maka apabila turunlah bihi dengan seorang tu al maradu oleh sakit, wa asyrafu 'alal mauti, dan dipermuliakan di atas mati. Mana seorang tu diperdekatkan dengan kematian lah maksudnya. Fayam bagi jawab bagi iza, maka sayugia pulaknya taglibu janibir raja'i, memenangkan bagi pihak raja' 'alal khaufi, di atas khauf pula. Gitu pula. Bila kita tu saat nak mati atau sakit uzur ke duduk hospital, tu. Nah, sakit-sakit berat lah maknanya. Atau sakaratul maut, dekat-dekat hampir nak mati dah. Maka ketika tu fayam bagi, maka sayugia taglibu janibir raja'i 'alal khaufi. Sayugia kita memperbanyakkan pihak harapkan Allah Taala, harap rahmat kemaafan Allah Taala di atas takut pada Allah Taala. Takut tu kena ada, tapi banyak ke harap lagi. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya li anna tagliba janibir raja. Tu. Karena sesungguhnya memenangkan, memperbanyakkan pihak harap ke Allah Taala tu, halul qudumi 'alal karimi, ialah satu kelakuan tu orang yang hendak berhadapan di atas Tuhan yang Maha Mulia. Dah macam kita nak jumpa, macam kita lah nak jumpa Tok Guru. Mula-mula takut ni, nak kecek gapo yang sudahlah gini. Bila duduk depan muka pintu Tok Guru, tu tak boleh dah kita nak tak boleh dah. Kena banyak ke agak-agak Tok Guru layan molek tu. Duduk depan rumah dah ni. Bawa Tok Guru buka pintu, kita nak beri salam pun takut. Siap. Gelisah habis. Nak salam cium tangan, pergi cium kaki. Ini tu ni. Tu habis di pening. Tak boleh itu. Sebab apa tu? Banyak takut daripada harap. Bila kita dah tiba dah depan Tok Guru tu, banyak harap lah daripada takut. Betul tak? Tu seumpama itulah kita seorang nak dekat mati, banyakkan harap berbanding takut. Kerana itu satu kelakuan bagi seorang yang nak tiba di atas
yang mulia. Makna siapa? Tuhan lah maknanya. Habis situ. Kemudian wal khaufu hammun wa qalqun lima huwa atin wallahu a'lam. Di situ lah. Ini nak menyatakan apa itu khauf. Khauf tu gapo? Nah. Agak-agak dak jeng ni. Aduh. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa dzakara dan telah menyebutlah li bagi aku oleh seorang lah maknanya. Telah menyebutlah oleh seorang bagi aku wa dzakara li dan telah menyebutlah bagi aku ba'du nifa'i bagi dzakara. Wa dzakara li dan telah menyebutlah bagi aku ba'du ashabina oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat kami rahimahullahu ta'ala, merahmatilah akan dia sebahagian sahabat-sahabat kami itu oleh Allah Ta'ala. Tu dia sebut ke apa? Annahu akan bahawa sesungguhnya ra'a melihatlah ia ba'du ashabina tadi itu rajulan akan seorang laki-laki. Laki-laki itu siapa? Min ahli salahi, setengah daripada orang-orang yang berbuat baik. Mana orang-orang solah, orang-orang soleh lah, orang-orang baik, orang berjuru. Tu orang baik, orang molek, bukan orang toleh dak, orang baik, orang solah, ahli solah, mana orang-orang yang berbuat baik. Fasa'alahu maka menanyalah. Fasa'alahu maka menanyalah ia ba'du ashabina tu an halihi, tentang kelakuan rajulus soleh tadi tu. Tak kena tu. Fasa'alahu maka menanyalah. Siapa menanya tak tahu. Fasa'alahu maka menanyalah. Oleh seorang lah maknanya. Hu akan dia akan ba'di ashabina tadi tu an halihi, tentang kelakuan orang soleh. Gitu deh. Faqala maka jawab oleh ba'du ashabina tadi. Maka menjawab oleh sebahagian daripada sahabat kami tadi. Bila ada orang tanya dia tentang hal orang soleh tadi tu. Dah mu tengok orang soleh. Apa kerja areanya? Ada. Faqala maka jawab oleh ba'du ashabina. Tak kena lagi tu. Tak betul, tak kena adik. Semula. Fasa'alahu maka menanyalah ia ashabuna tadi lah. Fasa'alahu maka menanyalah ia sebahagian daripada sahabat kami tadi tu an halihi, tentang kelakuan soleh. Maknanya sebahagian sahabat kami ni, kata Imam Ghazali, tanya kepada orang soleh tersebut. Gitu. Rajulun soleh ahlus solah tadi tu. Lagu mana dia tanya? Lagu ni betul. Faqala maka berkata ba'du ashabina. Tu. Faqala ni ba'du ashabina. Tu benda hak ditanya kepada laki-laki soleh tadi tu. Rajulun min ahli solah tadi tu. Dia tanya kan? Hal salim tabi imanika? Adakah sejahtera engkau dengan keimanan engkau? Tu. Adakah sejahtera selamat engkau dengan keimanan engkau? Faqala ni faqala rajulun soleh itulah. Faqala rajulun soleh tadi. Maka berkatalah oleh laki-laki yang soleh tadi, innama hanya yaslamul imanu, yang menyelamatkan akan iman itu, lil mutawakkilina, hanyalah bagi orang tertentu, bagi orang-orang yang bergantung hati mereka tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jalan keselamatan iman. Kalau orang tu tidak bergantung hati pada Allah Taala, maka tak ada jalan nak selamat iman dia. Itu maksudnya. Nas'alullaha, habis cerita situ je. Nas'alullaha, memohonlah oleh kami akan Allah Taala jua. Nas'alullaha, memohonlah oleh kami akan Allah Taala. Memohon oleh kami akan Allah Taala an yuslihana, oleh bahawa memperbaikilah Allah Taala tu akan kami.
bifadlihi dengan limpah kurnianya, ai wa ihsanihi dan buat baiknya Allah Taala. Wa an la dan bahawa tidaklah yu'akhidna bahawa tidaklah Allah Taala tu mengambil salah akan kami bima nahnu ahluhu, bima dengan barang, ini dengan azab, dengan bukan azab, dengan dosa, bizambin, bima ai bizambin, begitu apa, bima dengan barang, ini dengan dosa. Nahnu yang bermula kami ni, ahluhu ialah ahlinya ma tadi. Apa ma tu? Minal zambi, minal khataya, minal mukhalafa. Lah nak buh ke apa? Tu kita tu memang ahli dosa, tapi mintalah la yu'akhidna. Jangan Tuhan ambil ke kita, orang panggil jangan ambil salah. Jangan buat ambil salah lah. Maaf lah. Itu. Innahu arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah Taala tu arhamur rahimin wa akramul akramin. Hadhihi maka bermula ini jumlah yang disebut ni ialah hadhihi ay azimatun yang sangat besar. Kemudian kata dia fa in qulta, maka jika kata oleh engkau wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair. Sallallahu alhamdulillah.